with us, anoint us with all your angels, support us through their protection. During these times, we humbly ask you to send your Holy Spirit as our guide and strong protection. May this construction go on well, especially to give a greater honor and glory to you and for our own benefit, to listen to your word, to have respect and meaningful celebration of these sacraments. And may we always, through these celebrations of the Holy Eucharist and other sacraments, experience your healing, your peace, your love, your forgiveness among us. May Saint John intercede for us. May the Blessed Virgin Mary accompany the parish priest and all the engineers and all the contractors, all the simple workers and the faithful of this community. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Shall be Showers of blessing, this is the promise of God. They shall be seasons refreshing, sent from the throne of God. Showers of blessing, showers of blessings.
Today's Mass intentions. Thanksgiving Mass to Our Lady of Fatima by Daniel Singh and family, for the departed soul of Alice Sebastian by family members, for all the souls in purgatory by Ceci Kiranmay and family. Thanksgiving Mass by Sundari and family, for the good health of A. Das Babu by Suresh Ambella and family. Thanksgiving Mass by Tina Das and family. Thanksgiving Mass in honor of precious blood and sacred wounds of our Lord Jesus Christ. Thanksgiving Mass offered by Anand Rao and Shanti family, seeking God's blessings for the safe delivery of Jansoy and Abhinav, offered by Anand Rao and Shanti, for the good health of Reverend Bishop Pula Anthony by one family, for the good health of all the fathers in SVD congregation, offered by one family, for the good health of all the brothers in SVD congregation, offered by one family, for the good health of all the parishioners in our church, offered by one family. Thanksgiving Mass offered by one family, for the good health of two fathers Cyril and T. Muddangi, offered by one family. Thanksgiving Mass in honor of Mother Mary, for receiving all blessings by Alexander Peter and family, for the departed soul of Jackson Mirinda by family members. Thanksgiving Mass for the good health of Monica Mirinda by family members, for the departed soul of Edme Abraham by Marina Abraham and family. Thanksgiving Mass by Danny Singh and family. Thanksgiving Mass by Kardar Singh and family. Thanksgiving Mass by Tulsi Reddy and family. Thanksgiving Mass by P.V.R. Naidu and family. Thanksgiving Mass by Ram Mohan and family. Thanksgiving Mass by Angela for the good health of T. Inna Reddy and Madhuri by G. Inna Reddy and family. For the good health of T. Sunny and Abhinay by G. Inna Reddy and family. Thanksgiving Mass by Juliana and family. Thanksgiving Mass by Gilbert Baby and family. Thanksgiving Mass for seeking blessings on the family, offered by Srimati D. Ramarani and Joseph Krishna. Thanksgiving Mass by A.J. Francina. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of Ilangani, offered by A.J. Francina. Thanksgiving Mass by John and Roja family. Thanksgiving Mass by Simon Joseph and family. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమునా సమాధానము మీతో ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు సామాన్య 22వ ఆదివారాన్ని కొనియాడుతూ ఉన్నాం. భగవంతుని యొక్క కృప వలన, పవిత్రాత్మ అనుగ్రహాల వలన పునీత ఆర్నాల్డ్ భవన్ అని, పునీత జాన్ సెయింట్ జాన్ చర్చ్, ఈ రెండింటిని కూడా మనము ప్రారంభించటానికి దేవుని యొక్క అనుగ్రహముల కోసం, దీవెనల కోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థించాం. ఈ దివ్యబలి పూజలో ఈ తలంపులతో సహా మనందరి యొక్క కోరికలను, ఆశయాలను కూడా భగవంతుని యొక్క పవిత్రమైన హస్తాల్లో ఉంచి, ఆయన చిత్తమైతే వీటన్నిటిని కూడా దిగ్విజయంగా కొనసాగలాగున ఆయన ఆశీస్సులను దయచేయమని ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈరోజు పఠనాలు మనకు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను గురించి, దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించటమే కాదు, మానవత్వపు విలువలను కూడా ఆ దేవుని ఆజ్ఞలతో పాటు గౌరవించి వాటిని మన క్రైస్తవ జీవితంలో మంచి క్రైస్తవుని లక్షణాలను వెలిబుచ్చే బాధ్యతను, కర్తవ్యాన్ని మనం కలిగి ఉండి ఆయన యొక్క కృపలో మన క్రైస్తవ జీవితాలు నూరంతలుగా ఫలించినట్లు చేయమని ఈ పఠనాల ద్వారా ధ్యానం చేసుకుందాం. ఈ పవిత్రమైనటువంటి పూజా బలిలో పాల్గొనటకు ముందుగా మనము చేసినటువంటి అపరాధములను, తప్పులనన్నిటినీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో ఉంచి వాటి కొరకు మనస్తాపపడి మన్నించమని ఆ దయగల దేవుని యొక్క కరుణకై వేడుకుందాం.
సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మన నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. Gloria, Gloria, Gloria.
స్తుతించుదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, సకల సద్గుణ రాశివైన నీవు మా హృదయములను నీ నామము పట్ల ప్రేమతో నింపుము. తద్వారా నీ పట్ల గాఢమైన పూజ్యభావమును కలిగించి మాలోని మంచిని పోషించి పెంచుము. నీ రక్షణ బాధ్యత ద్వారా నీవు పోషించి పెంచిన దానిని సంరక్షింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. You shall not add to the word which I command you, that you may keep the commandments of the Lord. First reading, a reading from the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 1 to 2 and 6 to 8. Moses said to the people, O Israel, give heed to the statutes and the ordinances which I teach you, and do them, that you may live and go in and take possession of the land which the Lord, the God of your father, gives you. You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the peoples, who, when they hear all the statutes, will say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has a God so near to it, as the Lord our God is to us, whenever we call upon him? And what great nation is there that has statutes and ordinances so righteous as all this law, which I set before you this day? This is the word of the Lord. Thanks be to God. ఆయన మీ హృదయములపై ముద్రించిన వాక్యానుసారము జీవింపుడు. రెండవ పట్టణము పునీత యాకోబు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుంచి 18వ వచనం వరకు మరియు 21, 22, 27 వచనము. అన్ని మంచి వరములను అన్ని సమగ్ర బహుమానములను పరలోకము నుండియే ప్రసాదించబడును. జ్యోతిర్మండలమును సృష్టించిన ఆ దేవుని నుండియే అవి పుట్టును. ఆయన మార్పునందడు. తిరోహితుడై చీకటిని కలిగింపడు. సమస్త సృష్టియందు మనము ప్రథమ ఫలములుగా ఉండునట్లు తన సంకల్పము చేతనే సత్యవాక్కు మూలమున ఆయన మనలను సృజించెను. కనుక సమస్త దుష్ట ప్రవర్తనలను సర్వ దురభ్యాసములను మానివేయడు. ఆయన మీ హృదయములపై ముద్రించిన వాక్కును సాత్వికముగా ఆలకింపుడు. అది మేము రక్షించు శక్తి గలది. కేవలము వినుటయేనని ఆత్మవంచన చేసుకొనుకుడు, దానిని ఆచరింపుడు. అనాథలను విధవలను వారి కష్టములలో పరామర్శించుట, ఇహలోక మాలిన్యము తనకు అంటకుండుట, తనను తాను కాపాడుకొనుట అనునవియే పితయగు దేవుని దృష్టిలో స్వచ్ఛమును నిర్మలమును అగు దైవభక్తి. ఇది ప్రభుని వాక్కు. మార్కు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము.
అంతటా యెరూషలేము నుండి కొందరు పరిసయ్యులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు యేసు వద్దకు వచ్చిరి. వారు ఆయన శిష్యులు కొందరు చేతులు కడుగుకొనకయే భోజనము చేయించుట చూచిరి. పూర్వుల సంప్రదాయం చొప్పున యూదులకు అచట అందు ముఖ్యముగా పరిసయ్యులకు చేతులు కడుగుకొనక భుజించు ఆచారము లేదు. అంగడి నుండి కొని వచ్చిన ఏ వస్తువునైనను వారు శుద్ధి చేయక భుజింపరు. అట్లే పానపాత్రములను కంచు పాత్రలను శుభ్రపరచవలెనని ఆచారములు ఎన్నియో వారికి కలవు. కనుక పరిసయ్యులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు తమ శిష్యులు పూర్వ సంప్రదాయములను లెక్క చేయక మలిన హస్తములతో భుజించుచున్నారేమి అని యేసుని ప్రశ్నించిరి. అందుకు ఆయన వారితో, కపట భక్తులారా, మిమ్ము గూర్చి యెషయా ప్రవక్త ఎంత సూటిగా ప్రవచించెను. ఈ జనులు కేవలము నన్ను మాటలతో పొగిడెదరు, కానీ వీరి హృదయములు నాకు దూరంగా ఉన్నవి. మానవులు ఏర్పరిచిన నియమాలను దైవ ప్రబోధనలను బోధించుచున్నారు, కావున వారు చేయు ఆరాధన వ్యర్థము. దేవుని ఆజ్ఞను నిరాకరించి మానవ నియమాలను అనుసరించుచున్నారు అని పలికెను. పిదప ఆయన జనసమూహమును తిరిగి పిలిచి, మీరు అందరూ శ్రద్ధతో ఆలకింపుము. మనుషులు మలినపరచినది నోటి నుండి వెలువడినదే కానీ నోటిలోనికి పోవునది కాదు. ఏలైనా హృదయము నుండి దురాలోచనలు, వేశ్యాసంగము, దొంగతనము, నరహత్య, వ్యభిచారము, దురాశ, దౌష్యము, మోసము, కామము, మాత్సర్యము, దూషణము, అహంభావము, అవివేకము వెలువడును. ఇట్టి చెడుగులు అన్నీయు మానవుని అంతరంగము నుండి వెలువడి అతనిని మలినపరచును అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, మన పావన జనకులు లేకపోతే రోమ్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పోపుగారులు వివిధ దేశాలను సందర్శిస్తూ ఉంటారు. మన భారతదేశానికి కూడా పోపుగారులు వచ్చారు. కానీ 1985వ సంవత్సరం పునీత జాన్ పాల్ II పోపు గారు మన భారతావనికి విచ్చేశారు. పోపు గారు భారతదేశానికి రావటం అన్నది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సంఘటన. అందుకే అన్ని మతాల వారు, అన్ని వర్గాల వారు, అధికారులు, సామాన్య ప్రజలు అందరూ కూడా తండోపతండాలుగా ఆ పోపు గారిని దర్శించుకోవాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన భారతదేశంలో కేరళ రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు కూడా పోపు గారి చేత ఒక బలి పూజను నిర్వహించారు. ఇది ఒక తమాషా సంఘటన. ఏమిటంటే, మామూలుగా మేత్రానులు కానీ పోపుగారులు కానీ ఇలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, ఇలా ఆశీర్వాదము ఇస్తూ ఉంటారు. సో పోపు గారు ఆయన నడిచి వస్తూ ఉన్నప్పుడు పీఠంకి ఎదురుగా ఎంతోమంది క్రిక్కిరిసి ఆయన యొక్క ఉంగరాన్ని ముద్దు పెట్టుకోవాలని, లేక ఆయన వస్త్రాన్ని తాకాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి వారికి అంతా కూడా ఇలా ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు.
కొంత దూరము వెళ్ళిన తర్వాత మరి అలా పైకి చూసినప్పుడు చాలామంది ఆ పక్కన ఉన్న బిల్డింగులు కూడా ఎక్కి ఉన్నారు. సరే, వాళ్ళని కూడా అలా చూసి ఇలా ఆశీర్వదించారు. ఇంకా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది చెట్ల మీద కూడా ఉన్నది గమనించారు. అలా చెట్ల మీద ఉన్నది గమనించినప్పుడు పోపు గారు ఇలా ఆశీర్వదించారు. ఒక వ్యక్తి అత్యుత్సాహంతో బహుశా వెంటనే చెట్టు నుంచి కిందికి దూకాడట. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరు అడుగుతూ ఉన్నారు, ఎందుకు అలా దూకావు అని అన్నప్పుడు, మరి పోపు గారు చెప్పారు కదా, నువ్వు కిందికన్నా దిగిరా, లేకపోతే కొమ్మ నరికేస్తానన్నాడు. ఈరోజు మన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. మీ కశ్మీర్ విచారణ గురువు ఎంతమంది వస్తారో ఊహించలేక మరి కొన్ని చైర్లు అయితే ఏర్పాటు చేశాడు. మరి అవి సరిపోక ఈ గోడల మీద కూడా కొంతమంది మన క్రైస్తవులు కూర్చున్నారు. చాలా సంతోషం. అలాగే భగవంతుడు ఎన్నో సంఘటనలు మనం గమనించి తేరిపార చూసినట్లయితే ఆయన యొక్క కృప ఎంతో అపారమైనది. ఆయన మనకు అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదాలు మనము లెక్కింపలేము. అందుకే లెక్కింపలేని స్తోత్రములు దేవా నీకు ఎల్లప్పుడూ నేను చెల్లిస్తాను. నీ పవిత్రమైన నామమును ఆనందముతో నృత్యాలతో నేను పాడి నృత్యము చేయుదును అని కీర్తనకారుడు చెప్పినట్లుగా ఈరోజు దేవుడు ఈ ఎస్విడి సభ గురువుల చేత తన కృప పరిచర్యను సంవత్సరము అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాడు. మీ యొక్క శ్రమను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. మీ యొక్క ఆశలను ఫలింపచేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ కృపా పరిచర్య ద్వారా మీరందరూ కూడా దేవునికి సన్నిహితంగా మరల్చుకుంటూ ఉన్నారు. మీ జీవితాలలో ఎంతో మార్పును చూస్తూ ఉన్నారు. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను మరియ తల్లి యొక్క ప్రార్థన సహాయంతో పొందుతూ ఉన్నారని నేను చెప్పగలను. ఈరోజు పఠనాలను మనం చదువుకున్న ఈ 3 పఠనాలను మనం గమనించినట్లయితే మొదటి పాఠం మనం చదువుకొని ఉన్నాం, ద్వితీయోపదేశ కాండం. ఇది దేవుడు ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలను సూచిస్తూ ఉంది. ఈ 10 ఆజ్ఞలు మీరు మంచి దేవునికి ప్రీతికరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలి అని అంటే వీటిని మీరు పాటించాలి. మరి ఆ 10 ఆజ్ఞలు మనందరికీ కూడా తెలుసు. అందులో 4వది ముఖ్యంగా ఆ ప్రభువు చెబుతూ ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే సబ్బాతు దినమును గౌరవించాలి. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పట్టణంలో ముఖ్య అంశము ఏమిటి అని అంటే సబ్బతు దినము అన్నది మనిషికి ఒక శాశ్వతమైన క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించేదానికే ఈ యొక్క 10 ఆజ్ఞలను మోయూజు ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించాడు. అంతేగాని మనిషిని ఆ సబ్బాతు దినము కోసం ఆయన తయారు చేయలేదు. మన జీవన యానములో కూడా మానవ సంబంధమైన లౌకిక సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారములో మరి క్రైస్తవ సాంప్రదాయంలో మన యొక్క జీవితాలను కొనసాగించుటకు మాత్రమే ఈ యొక్క ఆజ్ఞలను ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. ఈ ఆజ్ఞలను కేవలం మీరు చదివి వినిపించటం కాదు, కేవలం అవి విననట్టు తోసివేయటం కాదు, చదివిన వాటిని మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి. దానిని పాటించే బాధ్యత కర్తవ్యము మనందరికీ ఉంది అని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. పాత నిబంధనలో మనము గమనించినట్లయితే కంటికి కన్ను, పంటికి పన్ను, an eye for an eye and a tooth for a tooth. ఎవరైనా ఒక కన్నును పొడిచాడనుకోండి, మరి కన్ను పొడిచిన వాడి యొక్క 2 కళ్ళు పొడిచే హక్కు మీకు ఉందట.
మంచి చెయ్యి చాచి ఒక పండును ఊడగొట్టుకోవాలనుకోండి, నీవు కూడా 2 పండ్లు లేకపోతే మొత్తం పళ్ళ సెట్నే మీ యొక్క చెంపదెబ్బ చేత ఇవ్వచ్చట. అది పాత నిబంధన. కానీ నూతన నిబంధన అన్నది క్రీస్తు ప్రభు ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు? ఎవడైనా నిన్ను ఒక చెంపపై కొట్టినట్లయితే 2వ చెంపను కూడా చూపించమన్నాడు. లాగి 2 చెంపలు వాయించమని చెప్పలేదు. ఈ విధంగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నూతన ఆజ్ఞ అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, క్రీస్తు జీవించి ఉన్న కాలంలో పరిసయ్యులు కూడా ఇట్లే చేశారు. చూడండి, మీ ప్రభువు దొంగల వెంట పోతూ ఉన్నాడు, వ్యభిచారులతో కూర్చుంటున్నాడు, తాగుడు బూదులతో తాగుతున్నాడు, చిందులేస్తున్నాడు అని అన్నాడు. కానీ ప్రభువు చెప్పేది ఏమిటి అని అంటే, ఆరోగ్యవంతుడికి వైద్యుడు అవసరము లేదు, అనారోగ్యములో ఉన్న వారికే వైద్యుడు అవసరము అన్న విధంగా ఆయన ద లాస్ట్ షీప్, ఒకడికి 100 గొర్రెలు ఉంటే 99 సక్రమంగా ఉంటే వాటిని వదిలిపెట్టి తప్పిపోయిన 1 గొర్రె కోసము ఆయన ప్రాకులాడాడు. అతనిని కూడా తీసుకురావాలి అన్నదే ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం. ఇది ఒక చట్టము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క ఉపమానమును కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే క్రీస్తు ప్రభు యొక్క తత్వము ఏమిటి అని అంటే, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించటము ప్రాముఖ్యమైనది. కానీ మానవ సంబంధమైనటువంటి విలువలు, మనము కాబట్టి చీము నెత్తురు అన్నది మనలో ప్రవహిస్తూ ఉంది. మానవత్వము అన్నది ఇతరుల ఎడల కనబరచటము మానవులమైనటువంటి మనందరి యొక్క కర్తవ్యము అన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ క్రీస్తు ప్రభువు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. సువిశేషంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఏం జరిగింది? శిష్యులందరూ కూడా చేతులు కడుగుకోకుండా భోజనం చేస్తున్నారండి. గమనించినటువంటి పరిసయ్యులు, చూడండి మీ ప్రభువు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారో ఆయన యొక్క శిష్యులు, వాళ్ళని గురించి ఏమీ చెప్పటం లేదు. అంటే ఆ ప్రభువు ఏమి చెప్తూ ఉన్నాడు అని అంటే, భోజనం చేయనప్పుడు మన యొక్క చేతులను కడుగుకోవాలి. నిజమే, అది ఆరోగ్య సూత్రం కూడా. ఎన్నో ఆరోగ్య సూత్రాలు ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని మనము పాటించాలి. ఈరోజు మరి ఈ కరోనా మహమ్మారి మన యొక్క జీవితాలను ఎంతవరకు అతలాకుతలం చేసింది, మన యొక్క జీవితాలను శిథిలావస్థలో ఉంచింది. అందుకే మనమందరం కూడా మాస్కులు ధరిస్తూ ఉన్నాం. నేను మాట్లాడలేదు కాబట్టి లేదు, ఉంది నా మాస్కులు ధరించాలి. వ్యక్తికి వ్యక్తి దూరాన్ని మనము పాటించాలి. క్రమేణా మన యొక్క హస్తములను పరిశుభ్రం చేసుకోమని చెబుతూ ఉంది. ఇదంతా కూడా అవసరమే. కానీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లా, ఆ చట్టములో ఉన్నటువంటి మానవత్వంతో కూడినటువంటి ఆ మానవత్వాన్ని కూడా కలిగి ఉండటము అన్నది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది అని క్రీస్తు ప్రభువు చెబుతూ ఉన్నాడు. ఇంకొక ఉదాహరణ చెబుతూ ఉన్నాడు. ఏమిటి అని అంటే, వాళ్ళు చేతులు కడుగకుండా భోజనం వాట్ వి ఈట్ మన యొక్క ఉదరంలోకి ప్రవేశించేది కాదు, మాలిన్యాన్ని మనకు బయట పెట్టేది. కానీ మన హృదయములో నుంచి వచ్చే మాలిన్యమును గురించి మనం ఆలోచించాలి. బాహ్యంగా ఇతరులు కనపడినట్లు ప్రార్థన చేయటము, ధర్మకార్యాలు చేయటము మనం తపస్కాలంలో ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మనస్ఫూర్తిగా తనువు ఆత్మ శరీరముతో పాటు కూడా మంచి విషయాలను, మంచి ఆలోచన సరళిని, మంచి విలువలు కలిగినటువంటి జీవితాన్ని జీవించడం చాలా ముఖ్యమైనది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఎంటర్స్ త్రూ ద మౌత్ బట్ వాట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. అది చాలా ముఖ్యమైనది. మానవ హృదయము చాలా మోసకరమైందంట. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఈవిల్స్. ఉదాహరణకు దొంగతనము, నరహత్య, వ్యభిచారము, అత్యాశ, క్రూరత్వము, మోసము, ఇవన్నీ కూడా
ఇవన్నీ కూడా మనము భోంచేస్తే మన పొట్టలో నుంచి వచ్చినవి కాదు, మన యొక్క హృదయం నుండి, మన ఆలోచనల నుంచి వెలువడినవి. ఎంతో చక్కనైనటువంటి భోజనాన్ని మనం చేసి, విలువైనటువంటి వస్త్రములను ధరించి, బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్టేటస్ వెహికల్, ఏదో అంబాసిడరో ఇంకొకటో కొత్త నూతన వాహనములో మనము ప్రయాణించేది కాదు. మన యొక్క హృదయము నుంచి వెలువడినటువంటి ఇవి మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాన్ని, మన ఆలోచన సరళిని, జీవిత విధానాన్ని మలినపరుస్తూ ఉన్నాయి. దీనిని గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలి అని ఆ క్రీస్తు ప్రభువు మనకు చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే పునీత పౌలు మహర్షి ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు, గలతీయులకు రాసినటువంటి లేఖలో కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి. క్రీస్తు ప్రభు వసగినటువంటి పవిత్రాత్మ సహకారము చేత మన యొక్క జీవితాలను కొనసాగించాలి. ఆ పవిత్రాత్మ యొక్క ఫలములు ఏమిటి అని అంటే ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దయా కనికరములు, ఉదారత్వము, విశ్వసనీయత, ఇవన్నీ కూడా పవిత్రాత్మ మనకు వసగే వరాలు అన్నది ఆ ప్రభువు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈరోజు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, యాకోబు రాసినటువంటి లేఖను ఎంతో చక్కగా ఆమె మనకు చదివి వినిపించింది. కేవలం ఆ ఆజ్ఞలను వినుటకు మాత్రమే పరిమితం చేసినట్లయితే నిరుపయోగం. దానిని ఆచరించినప్పుడు మన యొక్క జీవితాలు ఫలిస్తాయి. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సంఘము కూడా నూరంతలుగా ప్రభు యొక్క కృపా ఆశీర్వాదములతో ఫలిస్తుంది అన్నటువంటి భరోసాను ఆ క్రీస్తు ప్రభువు మనకు దయచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, ఈరోజు మన యొక్క సమాజాన్ని గమనించినట్లయితే మన తోటి సహోదరులు, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? లుక్ అట్ దట్ ఫెలో, ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు, కుటుంబం గురించి ఏం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, వాడి పిల్లలు చూడండి, ఎప్పుడు ఈ ఏలు ఈ విధంగా ఇతరుల వైపే చూపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ వ్యక్తి, నేను చూడు ఎంత చక్కగా గుడికి పోయాను, ఎంత చక్కగా ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాను, మంచి సందేశం విన్నాను అని అంతటితో నీవు సంతృప్తి చెందితే అది కూడా నిరుపయోగము అని అంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే దానిని పాటించి అనుసరణీయంగా అనుసరించినట్లయితే అది తప్పకుండా ఫలిస్తూ ఉంది. ఊరికనే వినటము, ఇటు వదిలివేయటం కాదు. అందుకే తరచుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినాలి, దేవుని సందేశాన్ని వినాలి. వినుట వలన విశ్వాసము అధికమగును అన్నది మన యొక్క దేవుని యొక్క గ్రంథములో చెప్పబడింది. అందుకే ఒక మహానుభావుడు అంటాడు, ఏమని అంటున్నాడంటే, ఎవ్రీవన్ థింక్స్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద వరల్డ్ బట్ నో వన్ థింక్స్ ఆఫ్ చేంజింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. ప్రపంచాన్ని మార్చాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ నేను మారాలి అన్నది ఆ దృక్పథము ఎవ్వరికీ లేదు అన్న విధంగా ఆ ప్రభు యొక్క మాటల్లో మనకు చెప్పకనే చెబుతూ ఉన్నారు క్రీస్తు ప్రభు. కాబట్టి ఎవరో ఒక వ్యక్తి అన్నట్లు, నేను ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చాలి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విలువలను మార్చాలి, దీనిని ఒక ఆదర్శమైనటువంటి ప్రపంచంగా మార్చాలి అనుకున్నాడట. చివరికి తాను అనుకున్నాడట, అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ప్రపంచాన్ని మార్చాలి అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను, కానీ చివరికి నేను మారింటే బాగుండేది. ఎప్పుడో ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితము నేను మారి ఉంటే నా కుటుంబం మారేది, నా కుటుంబంలో ఉన్న వ్యవస్థ మారేది, చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ, ఈ ప్రపంచమే మారేది అని ఆయన మదనపడ్డాడట. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, భగవంతుడు ఈరోజు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సందేశము ద్వారా మన యొక్క జీవితాలు మంచి క్రైస్తవ తత్వముతో, క్రీస్తు ప్రభు మనస్తత్వముతో, పవిత్రాత్మ అభిషేకములో మనం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇతరుల ఎడల గురించి వారికి విమర్శలు చేస్తూ, వారిని నిందిస్తూ, వారికి శాంతి సమాధానం లేకుండా, మనము శాంతి సమాధానం లేకుండా జీవించడం కాదు.
నియమాలు, నిబంధనలు, అది కుటుంబంలో కావచ్చు, ప్రభుత్వంకి సంబంధించి కావచ్చు, ప్రపంచానికి సంబంధించినటివి కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా అనుసరించటము తప్పనిసరి. కానీ ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆ మానవత్వాన్ని ఇతరుల ఎడల మనం వ్యక్తపరుస్తూ ఈ విలువలను పాటించినప్పుడు మనం తప్పకుండా ఒక ఆదర్శ జీవితాన్ని, ఆదర్శమైనటువంటి ఒక సంఘముగా మనం జీవిస్తూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండే అవకాశము ఎంతైనా ఉంది. మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను మనం ప్రారంభించాం. ముందుగా ఎవరు నేను ఇంత కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తాను ఫాదర్, నేను అలా ఇస్తాను, ఇవి ఇస్తాను అన్నది కాదు. కానీ ముందుగా లెట్ us pray, ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుని యొక్క లెట్ us ఆల్సో ట్రస్ట్ ఇన్ ద ప్రావిడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక సంపద అన్నది మనకు ముఖ్యం. దానికోసం మనము మొదటిగా ప్రయత్నం చేద్దాం. తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా భగవంతుడే చెప్పాడు, అడగండి మీ కొసగబడును. పరలోక రాజ్యపు విషయాలను గురించి ఆలోచించండి, తదితర కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీకు సమకూర్చబడతాయని ఆ ప్రభువే సెలవిచ్చారు. ఆ విశ్వాసంతో మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకు పోదాం, ఆయన ఆశీస్సులను పొందుదాం. ఆదర్శవంతులముగా, ఆదర్శ సంఘముగా మనము ఉండేదానికి ఇవి ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడ్పడతాయి. దేవుడు మనందరినీ దీవించి ఆయన యొక్క కృపలో నడిపించుగాక. ఆమేన్. అందరం లేచి నిలబడి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రకటించుదాం. పరలోకములో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన రక్షణ పరమ రహస్యములను కొనియాడుటకు మనం ఈ దేవాలయములో ప్రభు సన్నిధి యందు గుమికూడి ఉన్నాము. జీవనదాయకమైన యేసు ప్రభువు అను సెలయేటి నుండి ప్రపంచమంతయు దీవెనలు బడగినట్లు సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని మన విన్నపముల ద్వారా వేడుకుందాం. ఓ త్రియేక సర్వేశ్వర, మా శ్రీ సభను నడిపిస్తున్న పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారిని, మా పూల అంతోని మేత్రానులను, గురువులను, మఠవాసులను, ఉపదేశులను, సంఘ పెద్దలందరినీ ఆశీర్వదించండి. వీరు నిరంతరము విశ్వాసులను దైవ చిత్తానుసారము నడిపించుటకు కావలసిన ఆత్మీయ వరములను, అనుగ్రహములను నిండుగా మెండుగా వారిపై కురిపించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. నేను నిర్దేశించిన ఆజ్ఞలను ఉన్నవారిని ఉన్నట్లుగా అనుసరింపుడు అని పలికిన ప్రభువా, మేము దైవాజ్ఞలను పాటించుచు మీరు మాకు వసగిన రక్షణ మార్గములో మా జీవితాలను అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ మీకు ఆమోదయోగ్యమైన బిడ్డలుగా జీవించే నిండైన కృపావరములను దయచేయమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ అనురాగమూర్తి, ఈనాట సువిశేష పఠనము ద్వారా మాతో మాట్లాడిన విధముగా మేము మా హృదయాలను పవిత్రపరుచుకుంటూ ఎటువంటి చెడు క్రియలకు, దుర్గుణాలకు బానిసలు కాకుండా మిమ్ములను మాత్రమే మా అంతరంగాలలో ప్రతిష్ఠించుకొని నిష్కపటముగా మీ ఆజ్ఞలు పాటించుచు మీ ప్రేమ మార్గములో పయనించే సత్సంకల్పమును ప్రసాదించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ కరుణాసాగర,
మా సంఘములోను మా ఇరుగు పొరుగులను ఉన్న వ్యాధిగ్రస్తులను, నిరాశ్రయులను, అభాగ్యులను, దిక్కులేని వారిని, దివ్యాంగులను దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారికి కావలసిన మానసిక, శారీరక, ఆధ్యాత్మిక స్వస్థతను దయచేయండి. వారందరినీ అన్ని విధాలుగా ఆదుకునే మంచి మనస్సును, ఉదార స్వభావాన్ని మాకు ప్రసాదించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ మంచి కాపరి అయిన ప్రభువా, మా విచారణలో ఉన్న యువతీ యువకులను, ప్రత్యేకముగా ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్న బిడ్డలందరినీ విశేషముగా దీవించండి. వీరంతా మీ దైవానుగ్రహముతో నింపబడుతూ మంచి జ్ఞానము, నడవడిక కలిగి జీవించినట్లు ఆశీర్వదించండి. వీరు ఈ లోక వ్యామోహములకు గురి కాకుండా ఉన్నత విలువలు కలిగి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించు వారిగా దీవించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. కొద్దిసేపు మౌనంగా మన వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వేడుకున్నాం. మా శరణమును బలము అయిన ఓ సర్వేశ్వర, మీ శ్రీసభ విశ్వాసుల దీన ప్రార్థనలను దయతో ఆలకింపుడు. సమస్త సృష్టికి ఆధారము మీరే. మీ బిడ్డలైన మేము విశ్వాసముతో అర్పించు మీ దీవెనలకు మాకు, మా సంగమునకు నిండుగా అనుగ్రహింపుడు. మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. వీడియో ఇచ్చాడు
సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థించండి. ఓ ప్రభువా, ఈ పవిత్ర అర్పణము మాపై నీ రక్షణ ఆశీస్సులను సదా కురిపించునుగాక. తత్ఫలితముగా మేము మీ దివ్య సంస్కార రూపంలో నిర్వహించుచున్న ఈ బలి మా నిత్య రక్షణ సాధన మగునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ కుమారుడైన క్రీస్తు అవిధేయులమైన మాపై కనికరముతో తనను తాను తగ్గించుకొని కన్యమరియమ్మ నుండి ఉద్భవింప చిత్తగించెను. సిలువ మీద వేదనలొంది నిత్య మరణము నుండి మమ్ము విడిపించెను. మరణించిన వారి నుండి పునరుత్థానముంది మాకు శాశ్వత జీవమును ప్రసాదించెను. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోకదళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమా గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా,
యోగ్యుడవు. నీ సృష్టి అంతయో నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాధ్యాంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీరిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచున్నట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేంచేయునని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు
ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండునటులా దయచేయు. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్ములతోను ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యను దేవమాత అయిన మరియ మాతను వారి భర్త యొక్క పునీత జోజప్ప గారితోను ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోను వేద సాక్షులతోను సకల పునీతులతోను మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చెయ్యుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యవరచి వలె లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయని శ్రీ సభను ఈ సేవకుడగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, వైద్యుల పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుచును. నీ చిత్తం ప్రకారం నీ సముఖమున చేరియమయ్యే పెద్దల మనవులను ఆలకించు. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదరిన బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకున్నాను. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమేందు ఈ లోకమును విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యంలో చేర్చుకునము. మేమును అతడు చేరి నీ మహిమను వీక్షించి నిత్యానందము పొందముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులకును లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమ మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసించము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మల్ని విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువ, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగమును జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుసుకుందాము. You
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. One request, please remain where you are. Priests will come there and distribute the communion. Only Catholics may come forward to receive the Holy Communion. క్రీస్తు శరీరము, క్రీస్తు శరీరము, క్రీస్తు శరీరము, క్రీస్తు శరీరము. రూపాయలు మీ కానుకలకు మీ అందరికీ వందనాలు. పునాగ్ర పీఠాధిపతులైన కుల అంతుని వారికి మీ అందరి తరపున నేను ప్రత్యేకముగా హృదయపూర్వక వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. మనందరి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడ విచ్చేసి పూజా బలి సమర్పించి మనందరి కోసం ప్రార్థన చేసినందుకు గాను మరియు ఈ నూతన దేవాలయం యొక్క పునాది రాయిని ఆశీర్వదించి మరియు ఈ ఆలయ స్థలమును ప్రత్యేకంగా దీవించినందుకు గాను వారికి మీ అందరి తరపున నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధముగా మన మిత్రుడు మరియు ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ గారైన రెవరెండ్ ఫాదర్ శాంతరాజు గారికి మీ అందరి తరపున నేను హృదయపూర్వక వందనలు తెలియజేస్తున్నాను. వారి యొక్క అమూల్యమైన సమయం వెచ్చించి మన అందరి మధ్య ఉండి మన కోసం ప్రార్థన మరియు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు వారికి మీ అందరి తరపున మరీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్యారిష్ కౌన్సిల్, యూత్ మరియు ఈ కార్యక్రమములకు సాయం చేసిన వారందరి కోసం మీ అందరి తరపున నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేసినందుకు మీ అందరూ తోడ్పడి ఉన్నారు, చేయూత ఇచ్చి ఉన్నారు. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీ అందరికీ తెలుసు,
వచ్చే నెల 8వ తేదీన మరియా మాత అనగా ఆర్యమాత పుణ్యక్షేత్రమైన ఖైరతాబాద్లో పండుగ ఉన్నది. ఈ పండుగ కోసం కరపత్రములను నేను గుడిలో పెట్టి ఉన్నాను, కొంతమంది తీసుకుని ఉన్నారు. ఇన్విటేషన్ కూడా నోటీస్ బోర్డులో పెట్టి ఉన్నాను. ఖైరతాబాద్ పేరెంట్స్ తరపున మీకు ఆహ్వాన ఇచ్చి ఉన్నారు. వీలైతే ఆ పండుగలో పాల్గొని మరి మాత ఆశలు పొందాలని కోరుతూ ఉన్నాను. మరి మాత గారి యొక్క నోవేనా రేపటి నుండి మొదలవుతుంది. మరియు మన గ్రోటోలో 8వ తేదీన 5:30 గంటలకు బలిపూజ ముందు ప్రదక్షిణ ఉంటుంది. ఈరోజు జస్టిస్ సండే కొనియాడుతున్నాము. ఈరోజు యొక్క అర్పణలు కానుకలు ఆర్చ్ డైస్కి ఇవ్వబడుతున్నాయి. We congratulate our beloved Archbishop, Right Reverend Dr. Paul Anthony on his brilliant investiture ceremony that will be held on 3rd of September. I congratulate you and wish you all the best and pray for you. Now, the announcements in English. Last Sunday's collection was rupees 14,540. Thank you very much for your generous contribution. We wholeheartedly thank our beloved Archbishop, Most Reverend Dr. Paul Anthony, for accepting our invitation to come over here to offer the Holy Mass, pray for us, and bless the church site, and for laying the foundation stone for the new church building. Thank you very much, Archbishop. We also thank our beloved Provincial Superior Reverend Father Ignatius Santaraja for spending his valuable time and for gracing this occasion. We thank the parish council, youth, the donors, and all the faithful of this parish who have taken up this project as a challenge and also as their own. As Archbishop has requested us, we need to pray for the successful completion of this church building. Every day after the Mass, we need to pray for the project that we have undertaken. So we will be having this prayer today itself. Invitation and the program of the Shrine of Our Lady of Good Health, Khairatabad, is placed on the church notice board. You are most welcome to participate in that great festival. Novena to our Mother Mary starts on Monday. The feast day Mass on 8th of September will be celebrated in the grotto. And before the Mass there will be a procession. Today we celebrate Justice Sunday. The special collection goes to the Archdiocese. We congratulate our beloved Archbishop, Right Reverend Dr. Paul Anthony, on his brilliant investiture ceremony, which will be held on 3rd of September, and we pray for his grace. Thank you. We also thank the choir members, Kennedy and the family, for singing nice hymns. When we sing, we pray twice, and that gives us beauty for our religious ceremonies, especially the Mass. Thank you very much for nice singing and also for decorating the altar and all the arrangements. Thank you. మనము గొప్ప తలంపు కొరకు మన ఫాదర్ గారు ప్రార్థన కార్డ్స్ తయారు చేసి ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాటిని ఆశీర్వదించి వెంటనే మీ అందరికీ కూడా పంచబడి ఈ ప్రార్థనను ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభిస్తాం. దయగల సర్వేశ్వర, మీ పవిత్రమైన నామం స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం.
పునీత యోహాను దేవాలయం నిర్మిస్తూ ఉండగా మేము తయారు చేసినటువంటి ఈ ప్రార్థన ప్లే కార్డ్స్ను ఆశీర్వదించండి. ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్క భక్తుని యొక్క ప్రార్థనను దయతో ఆలకించి మేము ప్రారంభించిన ఈ బృహత్ కార్యాన్ని నూరంతలుగా ఫలింపచేయమని మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము వేడుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పుత్ర పవిత్రాత్మ ఈ నూతనంగా తయారు చేసిన ఈ క్లాస్ను ఆశీర్వదించి మనకు ఆయన ఆశీస్సులను దయచేయాలి. ఒక్కొక్కటి ఇవ్వండి, ఒక్కొక్కటి ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇది మనం చేసాం. ఓ ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేమిప్పుడు స్వర్గారపు బల్ల నుండి భుజించిన భోజనము ద్వారా మేము నూతనీకరించబడితిమి. మా హృదయములు నీ ప్రేమయందు దృఢపడుటకు ఈ పరమ విందు మాకు సహాయపడునుగాక. ఈ జీవాహారము మాలో ప్రేరణమును పుట్టించి సోదర ప్రేమతో తోడి వారి సేవలో మాకు ఉత్సాహము కలిగించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము. Prayer for the construction of new church. All of us join and say, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. Heavenly Father, we thank you for all the blessings that you have bestowed upon our parish. We implore your gracious blessings upon each and every family and upon different activities that we have planned for our parish, especially the construction of the church building. Lord, send down your Spirit and bless all aspects of our labor to erect the Holy Temple to the glory of your name and in honor of St. John the Evangelist. Inspire us to contribute generously, use our talents and gifts for the completion of your church. We pray that you bless the work of our hands and all necessary things for the building and completion of your holy temple without any hindrance. Lord, we seek your blessings to use the gifts and talents you have given us for your honor and in the service of our fellow men. Fill us with the gifts of the Holy Spirit so that we may strive to build your kingdom and face the challenges in our lives, especially the challenges put forth by the coronavirus pandemic. We pray that we bless us with the Holy Spirit to build a true parish community filled with the values of your kingdom. Amen. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ శ్రమలను మంచి దేవుని ప్రత్యేక ఆశీస్సుకై ప్రార్థించండి. ప్రభు మేము దీవించి కాపాడునుగాక. ప్రభు తన ముఖ తేజస్సును మీపై ప్రకాశింపజేసి మిమ్ము కరుణించునుగాక.
పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో జీవించండి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ స్టోన్ బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత చిన్న ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం ఇస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడ 2-3 నా నామమున కూడా జపిస్తారో అక్కడ నేను ఉందనని మీరు సెలవిచ్చారు. ఈరోజు పునీత యోహాను వారి పేరున మేము ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ఈ నూతన దేవాలయ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ సమయమున మా అందరి యొక్క శ్రమను కృషిని ఆశీర్వదించండి. మా యొక్క ప్రార్థనలు దయతో ఆలకించండి. ప్రభు, ప్రజలచే నిర్మించబడినటువంటి నిర్మాణము దేవుని యొక్క కృప లేనిదే అది నిరుపయోగమని మీరు సెలవిచ్చారు. మీ కృపను, మీ అనుగ్రహములను, మీ ఆశీస్సులను మాకు తోడు చేయండి. ఈ కట్టుదల, ఈ కట్టడము నీ యొక్క కృపచేత కట్టబడినట్లు మీ దైవరాజ్యపు విలువలు, మీ దైవరాజ్యపు ప్రమాణాలు మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా సహృదయముతో స్వీకరించి కృతజ్ఞతాభావంతో మా జీవితాలను జీవించి ఈ నూతన నిర్మాణం కోసం మేము చేసే ఈ ప్రార్థనను దయతో ఆలకించండి. మా ఎస్విడి గురువులను ఆశీర్వదించండి. ప్రత్యేకించి శాంతిరాజా ఇగ్నేషియస్ని ఆశీర్వదించండి. వారి యొక్క ఆలోచన, వారి యొక్క ప్రణాళిక, మరి ముఖ్యంగా విచారణ గురువైనటువంటి కాశ్మీర్ వారి యొక్క గురువులు, వాళ్ళందరి యొక్క విశ్వాసుల యొక్క ప్రార్థనలను ఫలింపచేసి నిర్మించే ప్రతి ఇంజనీర్ను, వారి యొక్క ఆలోచనలను, తలంపులను, సామాన్య శ్రామికులను ఆశీర్వదించి వీరందరి యొక్క కృషిని ప్రభువ మీ యొక్క నామ గౌరవార్థమై వినియోగించుకోండి. ఈ నూతన నిర్మాణము మా అందరికీ ఆధ్యాత్మిక ఉపయోగకరముగా ఉండునుగాక. ఈ దేవాలయము కేవలము కథోలిక విశ్వాసులకే కాక ఈ దేవాలయమునందు ప్రవేశించి ప్రార్థించిన ప్రతి భక్తుని, భక్తురాలి యొక్క ప్రార్థనలను, కోరికలను, ఆశయాలను ఆశీర్వదించి వారిని ఫలింపచేయండి. పునీత యోహాను వారు, పరిశుద్ధ మరియ తల్లి వారి యొక్క ప్రార్థనా సహాయం మాకు ఎల్లప్పుడూ తోడు చేసి ఈ నిర్మాణమును దిగ్విజయంగా కొనసాగింపు అనుగ్రహము పాలించమని మానాథుడైన యేసుక్రీస్తు పేరట మేము వేడుకొంచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మన యొక్క కృషిని, మరి ముఖ్యంగా ఈ నూతన నిర్మాణమును నూరంతలుగా ఫలింపచేయుగాక. ప్రేమ్
నెక్స్ట్ ఎవరు రెడీగా ఉండండి. హెల్ప్ స్టేషన్ ప్లీజ్ మేక్ ఫాస్ట్. ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಪೈ ಅದು ಇಂಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು పెట్టిన తర్వాత రైస్ ఓకే. సైడ్ జస్ట్ మీద వేస్తున్నారు. ఓకే మాలై మాలై ఎట్లా రోజరీ సార్ దగ్గర ఉందా సార్? రోజరీ ఇక్కడ దాని ఓకే ఇది కూడా కర్ణాటక ఇటుక పెట్టిన తర్వాత ఈ మూల అవతల వెనుక పెట్టు దాన్ని ఈ రాయి తీసుకో ఇటుక పెట్టు ఈ రాయి అంత వెనకాల సైడ్ పెట్టాలి. తీసుకోండి మీరు సార్ వాళ్ళని వేసుకో క్లియర్ చేసేసాను. సంజీవ్ మన అతిమిత్రానుడైన పూల అంతోని గారిని పూలదండతో సత్కరించవలసిందిగా మన స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ అయినటువంటి ఫౌస్టిన్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము. బొకేతో సన్మానించవలసిందిగా కౌన్సిల్ సెక్రటరీ అయిన ఆనందరావు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం.
మన ఎస్విడి ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ అయిన ఫాదర్ శాంతరాజా గారిని, అసిస్టెంట్ ప్యారిష్ ప్రీస్ట్ గారైన ఫాదర్ డొమినిక్ ఎక్కా గారిని దుశ్శాలువాతో సన్మానించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. సన్మానించవలసిందిగా కౌన్సిల్ మెంబర్ అయినటువంటి ప్రేమ్ కుమార్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఫాదర్ శాంతరాజా గారిని బొక్కేతో సన్మానించవలసిందిగా అన్నమ్మ నెట్టో గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రియతమ తండ్రి గారు మన పూల అంతోని గారిని మన విచారణ తరపున ఎస్విడి ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ అయిన ఫాదర్ శాంతరాజు గారు గిఫ్ట్తో సన్మానిస్తారు. ఇప్పుడు మన దేవాలయ నిర్మాణం గురించి ఫాదర్ శాంతరాజా గారిని తన అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. Most Reverend Dr. Pula Anthony, the Archbishop of Hyderabad, Reverend Father Kashmir D'Souza, the parish priest, the Faustin principal, Father Dominic Eka, the assistant parish priest and the proprietor of the school, Father Devadas, the district superior, fathers, brothers, and my dear friends. It's a great joy for me to stand here on this day to address you all. It has been a dream for the parishioners of St. John's Church to have a new, modern, big, large church in this campus for a long time. I know I had been here and this dream began to materialize at that time. So it has taken almost 10 years to really do the foundation and begin the groundwork. Probably this is God's work. God has His own time to bless, and probably we were waiting for His grace, Archbishop Pula Anthony, to do the honors. And on our invitation, of our parish priest, Bishop kindly consented to come here today to bless the foundation, to bless all of us, to pray for us, and to pray for the success of this great project that is there. I thank Archbishop Pula Anthony for your presence here and for your blessings, Bishop. I take this opportunity to thank and congratulate for the Kashmir D'Souza, the parish priest, who has taken a lot of trouble. I know how many phone calls I get, so I know how many phone calls you will be getting. So I can understand the councillors and others and the builders especially, and he will not leave. Yesterday we celebrated the feast of St. Augustine. Our hearts are restless unless they rest in you. So similarly, Father Kashmir's heart will be restless till the church is completed. So I congratulate him for his great spirit and enthusiasm to complete this project. Congratulations, Father, and I wish you all the best. And I'm sure the parishioners of St. John's will stand with you in all aspects, both spiritually and materially, to help and realize the project in greater time. I thank all the fathers, and especially I like to congratulate and thank Father Faustin, who is also, because of this structure has to be shifted to the other side. So we are not shifting it, but we are building again a KG building for our school, and also there is small administrative block along with that, and we began doing the work today.
And we thank and congratulate Father Faustin and Father Dominic for all the support that he has given. I also thank the parish council, past and present, who have been carrying out this task of collecting the funds, preparing the ground and all that. So I thank all the council members and all the parishioners for your great effort. I also would like to wish and congratulate and wish them all the best, our builders, Raja Reddy, Mareddy and Nagaraj, for their hard work and for their work that they are undertaking. As Bishop prayed for you all, we continue to pray the success of this church, Ziandabad. Parish Church, as you know, is our dream. It has been our dream, and if it has to be realized, all of us need to put our hearts and soul. Every little contribution that we are going to make will make it. The project has been, since it has been delayed, the cost also has escalated quite a bit, almost double of what we had planned. But then we need to do that because we are also dreaming of a big church with towers and dome and all that. So we need to contribute more, and I expect and I am sure all of you will put your heart and soul to realize this project. Once again, I wish all of you a very good time, and this is a great time that the Lord will bring us together. Thank you very much. SPD Provincial, Vicharana Guru Kashmir, Faustin and Father Dominic Ekka. అండ్ తదితర ఎస్పీడి గురువులు, ప్రియమైనటువంటి కథోలిక విశ్వాసులారా, ఫాదర్ శాంతరాజ్ చెప్పినట్లు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క గుడి నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. మన విచారణ గురువు కాశ్మీర్ పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలాగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సాధించారు అని చెప్పారు. ఈ గుడి నిర్మాణం చేయబోయే ఈ రాజారెడ్డి, మరెడ్డి అండ్ వారి యొక్క స్నేహితులు మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ గుడి ఇమేజ్, ఆ ఫోటోను కూడా నాకు చూపించి ఆర్చ్ డయాసిస్ ఆఫీస్లో నాకు ఇచ్చారు. చాలా సంతోషపడ్డాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆలయము నిర్మించబడాలి అని అంటే మొట్టమొదటగా దేవుని యొక్క కృప ఆశీర్వచనాలు మన పైన ఉండాలి. అవి మన పైన రావాలి అని అంటే మన వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు, సామూహిక ప్రార్థనలు అన్నవి చాలా ముఖ్యమైనవి. మొదటగా ఈ ఆలయ నిర్మాణము ఆయన యొక్క సంకల్పము, దేవుని యొక్క సంకల్పము. కాబట్టి దీనిని మనం గౌరవించుదాం, విశ్వసించుదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభువే తన యొక్క నిర్మాణమును కావిస్తూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి నమ్మకంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము ప్రారంభించాం. రెండవది, ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క గొప్ప కార్యక్రమానికి మీ యొక్క చందాలు, మీ యొక్క సహకారము, మీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నవి తప్పకుండా ఇప్పటికే కొన్ని చదివారు. రానున్న రోజుల్లో మీరు కూడా ఎంతో సహాయాన్ని అందిస్తారు అనే నా నమ్మకం, అందించాలని కూడా నా యొక్క విన్నపం. ఎందుకంటే మీ యొక్క శ్రమ, మీ యొక్క కృషి, పట్టుదల అన్నది ప్రార్థనతో సహా ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. బహుశా కొంతమంది ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ప్రాముఖ్యత వహించవచ్చు. రెండవదిగా, ఈ విచారణ సంఘానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులంగా ఇది మా ఆలయము అని గర్వంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పినట్లు, నా ఆలయము సమస్త జనులకు ప్రార్థనాలయము. కేవలం ఈ సంఘంలో ఉన్న క్రైస్తవులే కాక క్రైస్తవేతరులు కూడా ఎంతోమంది ఆకర్షింపబడతారు, ఈ ఆలయంలో వచ్చి ప్రార్థన చేయాలనుకుంటారు. బహుశా ఈ యొక్క సంఘములో చేరాలని కూడా వారి యొక్క ఆశను వ్యక్తపరుస్తూ ఉండవచ్చు. దానిని కూడా గౌరవించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చివరిగా, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీ సహకారము లేకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమము పరిపూర్తి కాదు. మీ అందరి యొక్క సహకారాన్ని మరి ఒక్కసారి
నేను సవినయంగా మీకు గుర్తు చేస్తూ మీ విచారణ గురువులతో మీరు సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్తి చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను, ప్రార్థన చేస్తాను అని మాట ఇస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యు. థ్యాంక్ యూ మై లార్డ్. మన తండ్రి గారు చెప్పినట్లుగా, మన ఎస్విడి ప్రొవిన్షియల్ గారు చెప్పినట్లుగా మనమందరము చుక్క చుక్క లాంటి వాళ్ళం. మనం ఒక్కొక్క చుక్కే వేయగలం, కానీ వాళ్ళ సంస్థ వాళ్ళు ఎక్కువగా పెట్టగలరు. మనం ఏదో పెడతాం, చెయ్యమని కాదు. చర్చికి మా యొక్క దేవాలయం తరపున, మా విచారణ తరపున మేము తప్పకుండా చేస్తాము. కానీ మీరు కూడా మాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే, మేము అనుకున్న దానికంటే బడ్జెట్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 4.5 కోట్ల ఎస్టిమేషన్కి ఇచ్చారు, మేము 3 అనుకున్నాము. కాబట్టి మీరు కూడా మాకు, మా దేవాలయానికి ఏదో కొంత పెద్ద మనసు చేసుకొని కొంచెం సహకరించినట్లయితే మా దేవాలయాన్ని మేము ఇంకా సుందరంగా తీర్చిదిద్దుకొని మంచిగా కట్టుకోగలమని మేము మా యొక్క విచారణ తరపున మీకు మాటిస్తున్నాము. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు గాను మన తండ్రి గారికి, ఎస్విడి ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ గారికి, మన విచారణ గురువులకి మరియు పొరుగునున్నటువంటి మన ఎస్విడి గురువులకు మరియు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు భోజన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ భోజనం చేసి మీరు తమ యొక్క ఇళ్లకు వెళ్ళగలరు. ఈ యొక్క ప్రార్థన కార్డు ఏదైతే మీకు ఇచ్చామో, ప్రతిరోజు మన దేవాలయ నిర్మాణం గురించి ఒక్కసారైనా మీ ఇంట్లో చెప్పగలరు. పూజలో ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాము, కానీ మీ ఇంటిలో కూడా మన దేవాలయ నిర్మాణం గురించి ప్రార్థన చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను.